वो बंदा बड़ा नहीं होगा जिहदे कोल जमीन ज्यादा है जां प्लांट ज्यादा ने जां बैंक च पैसे ज्यादा ने। वो बंदा बड़ा होगा जिहदे जवाक पढ़े लिखे ने, जिहड़ा आप पढ़िया लिखिया। साडे पिंड बस नहीं आउंदी तां करके ते किसे पैसे पक्षों भी साडे कोल फीस भरन पैसे नहीं। कोई बच्चा पढ़ाई नहीं छड्डण देनी, असीं उन्हां नूं पैसे पक्षों दा पावांगे। एक होर तुहानूं खुशखबरी देण लगे, बुढ़ापा पेंशन नवीं भी लावांगे, ਜਿਹੜੀਆਂ कोई गलत लगियां ने कट्टांगे भी। पंजाब दे 90-95% नींह पत्थर जिहड़े ने अवारा पशुआं दे झोटियां दे खुरक करन दे काम आउंदे आ। 31 मार्च 2023 तक कालेज ते हस्पताल बन के तैयार। 1 अप्रैल तो 75 सीटां नाल ये कालेज चालू होऊगा। सो उन्होंने जो अपने नाल मजाक कीते ना, ये फिर लोगों ने भी कोई घाट नहीं छड्डी, बिठाते सारे घरें, सब बैठे ने घरें, कोई मुद्दा नहीं लभदा। 51 लाख घरां नूं जीरो बिल आउगा। थोड़े भी होणगे विरोधी पार्टी वाले फ्री क्यों आए क्यों फ्री दे जांदे हो भी? असीं किहड़ा कर्जा लैके दिन्ने आ, तुसीं टैक्स दिन्ने हो जी, असीं तुहानूं ਉਹੀ टैक्स वापस देई जांदे आ। मंत्रियों ਨੂੰ कितना कुछ फ्री है जी, तेल फ्री उन्हां दा, इंटरनेट फ्री है, बिजली फ्री है, रेल गड्डी जहाज़ां च आउणा जाना फ्री है। जो उन्होंने फ्री जनता को क्यों नहीं हो सकता भी? जनता नहीं तो बनाए ने। जो चीज़ मंत्रियों को फ्री है असीं तां उही लोकां नूं फ्री करांगे जो गल। ते फिर जिहड़े वड्डे घर ने किसी नाटघर वाले ने कार्ड बना रखे, जो उहदे घर मूहरे गड्डी खड़ी जिते लिखा होया गरीबां नूं राशन वंडण वाली कार, जो बैल मारी भाई गरीबां वाली बोरी आ गई लहा लो, उन्हें कुंडा ही नहीं खोलना, कहना मेरा सही है ना। क्योंकि पिंडां च तुहानूं पता ही है अल पै जांदी है, फिर अगला कहना भुखे ने जाना है, वो घर है भाई चौथा। मेरा भी दिल सी बहुत कि कदे मौका मिलिया तां इस धरती जिथे संत बाबा अतर सिंह जी दे चरण छोह प्राप्त धरती है, उत्थे कोई ना कोई पढ़ाई नाल विद्या नाल संबंधित बड़ा अदारा लैके आवांगे। क्योंकि अपने इलाके च इस गल की बहुत घाट रही है। साडे तां यह है कि 10वीं का स्कूल दूर हुंदा है, 8वीं करा के आम तौर पर जिहड़े घर ने वो अपनियां बच्चियां नूं हटा लेंदे स्कूलों, क्योंकि जाण दा कोई साधन नहीं हुंदा। बगानियां नूं हथ दे के जां किसी ट्रालियां पिछे लटक के वो जांदियां ने, उहदे नाल बहुत हुशियार कुड़ियां जिहड़ियां वो पढ़नों रह जांदियां ने। हुण असीं ये नहीं होण देना। हुण तुसीं सरकार अपनी बना ली, सरकार तुसीं आपदी बना ली, तुसीं मैनूं मोढा फड़ के रोक सकदे हो, तुसीं मैनूं सुझाव दे सकते हो, सलाह दे सकते हो कि काका ऐं करिए आपां। सो हुण असीं किसे वाहन पक्षों साडे पिंड बस नहीं आउंदी तां करके ते किसे पैसे पक्षों भी साडे कोल फीस भरन पैसे नहीं। कोई बच्चा पढ़ाई नहीं छड्डण देनी, असीं उन्हां नूं पैसे पक्षों दा पावांगे। अज इत्थे मैं धन्नवादी हाँ अंगीठा साहब गुरुद्वारा साहब की कमेटी का, जिन्हां ने 25 एकड़ जमीन सरकार नूं मैडिकल कॉलेज ते हस्पताल ये बनाउण वास्ते सानूं दित्ती है। अज उहदा उद्घाटन होया है। दुनिया दा इंडिया दा सब तो वधिया नक्शे बनाउण वाले असीं लिआंदे। आ तुसीं देख सकते हो बाद च भावें इत्थे लगी हुई है ड्राइंग कि किहो जिहा होऊगा। बहुत शानदार बिल्डिंग बनूगी। बच्चे MBBS पढ़नगे, डॉक्टरी की पढ़ाई करनगे। इस इलाके के बच्चे
उन्हां लई स्पैशल सीटां भी रखांगे, क्योंकि इस इलाके ने जमीन दित्ती है, इस इलाके ने इस इलाके के बच्चों को हक है। होर भी बाहरों आउण, वेलकम। बहुत सारा रोजगार सीधा ते बहुत सारा असीधा। इत्थे पूरी रौनक लगूगी, इत्थे होस्टल बनणगे, इत्थे बहुत सारे डॉक्टरां दे रहण दी, स्टूडेंटां दे, मरीजां दे, रिश्तेदारां दे रहण दी जगह दी लोड़ पऊगी। सारा एरिया बहुत वड्डा एक हब बन जूगा, सिक्ख्या दी, विद्या दी हब। जदों मैडिकल कॉलेज आउंदा है तां उहदे नाल जिहड़ा हस्पताल हुंदा है उस शहर च, उहनूं भी वड्डा करना पैंदा। तां संगरूर वाला जिहड़ा अपना सिविल हस्पताल है ਉਹਦੀ भी काया पलटी जाऊगी, वो भी बहुत बड़ा हस्पताल बनूगा, क्योंकि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਊਗਾ। पीजीआई उधर आ रही है, ਉਹਨੂੰ भी चलाउने आ। ट्रॉमा सेंटर बनूगा, हाईवे बन गया बहुत बड़ा, गंगानगर तो लैके चंडीगढ़ तक कोई ट्रॉमा सेंटर नहीं है। बठिंडे किसी दे कोई रब ना करे एक्सीडेंट हो गया, सिर च सੱਟ ਵੱਜੀ, उन्होंने कहते हैं पीजीआई लै जाओ। पीजीआई की जगह जो घंटे बाद इत्थे उहदा इलाज हो जाए, उहदी जान बच जूगी। आही जिहड़े 2 घंटे 345 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है, और नाल नाल आले दुआले वालियां सड़कां जिहड़ियां ने 18 फुटियां करांगे। पूरा एक जदों इत्थों दी लंघण लोग तां उन्हां नूं इह लगे पता कि भाई इत्थे संत बाबा अतर सिंह जी की धरती है, ये विद्या का सेंटर बनया होया, इत्थे पढ़ाई का सेंटर बनया होया। मैं आपदी 8वीं 9वीं 10वीं की पढ़ाई संत बाबा अतर सिंह जी के जन्म स्थान चीमा मंडी तो की है, जिन्हों आपां अंदरला गुरुद्वारा कह दिंदे आ। सो असीं छोटे छोटे हुंदे मेले ते जाते रहे हैं, किते ना किते उन्हां दा आशीर्वाद उही करा रहे ने आप। अज जे कोई सत्ता दा चाबी जे तुसीं दित्ती है तो चाबी तुहाडे हत्थ है। 31 मार्च 2023 ये आम तौर पर नींह पत्थर जिहड़े ने तुसीं देखिया होना पिंडां वाले आपां, तुहाडे पिंडां च भी बहुत सारे नींह पत्थर ने लगे पे होने। पंजाब के 90-95% नींह पत्थर जिहड़े ने अवारा पशुओं के, झोटियां के खुरक करन दे काम आउंदे आ। मैं कहना जे नींह पत्थरां दी इट्टां ही चक लईए तां भी कई कालज बन जाणगे। एक पिंड च 5-5 नींह पत्थर ने, पर साडे वाला नींह पत्थर उदां दा नहीं हैगा। साडे वाला नींह पत्थर दा मतलब है 31 मार्च 2023 तक एक कालेज ते हस्पताल बन के तैयार, 1 अप्रैल तो 75 सीटां नाल ये कालेज चालू होऊगा। तुसीं रोज इत्थों लंघोगे, जदों अगले दिन लंघोगे तुहानूं कल वाला नक्शा होर वड्डा हुंदा मिलूगा। तुसीं कहोगे यार आह तां कमाल दा काम चल रहा है। सो वो काम नहीं करना कि नींह पत्थर रख के मुड़ के आए नहीं, नींह पत्थर गल गए, जब भरतां भुरतां पै गईयां, मैं दब गया। मतलब मैं क्या भी इन तो ये कह सकते कि नींह पत्थर ने खुदकुशी कर ली, भी मैथों नहीं होर चली जाती बदनामी, मैं तो थल्ले चलिया। तो उन्होंने जो अपने नाल मजाक कीते ना, ये फिर लोगों ने भी कोई घाट नहीं छड्डी, बिठाते सारे घरें, सब बैठे ने घरें, कोई मुद्दा नहीं लभदा, विरुद्ध बोलण का कोई झांस नहीं लभदा, ऊही कही जाते हैं कुछ ना कुछ। उन्होंने पिछे ना लग्यो। आ 15 अगस्त नूं 10 दिनां नूं 75 मुहल्ला क्लीनिक तैयार होके चल पैणगे। मुहल्ला क्लीनिक की होगा, तुहाडे पिंडां 'च भी बनणगे। आम आदमी क्लीनिक उहनूं कहने आ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ MBBS, ਇੱਕ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਇੱਕ ਨਰਸ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ।
90% ਬੰਦੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਚ ਆਉਣਗੇ ਤੇ 90% ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸੇ ਕਲੀਨਿਕ ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਜਾਂ ਡੀਐਮਸੀ ਜਾਂ ਰਜਿੰਦਰਾ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੈੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। 100 ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਲੱਡ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਸਟ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਇਲਾਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸੰਗਰੂਰ ਜਾਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ। 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬਿਜਲੀ 600 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਕਰੇ ਨੂੰ। 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ, ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਅਗਸਤ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਬਿੱਲ ਆਊਗਾ। ਕੋਈ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ। ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ BC ਹੋਵੇ, ਕੋਈ SC ਹੋਵੇ, BPL ਹੋਵੇ, 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸੋ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਊਗਾ ਜੂਨ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦਾ, ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਅਗਸਤ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 74 ਲੱਖ ਮੀਟਰ ਹੈ, 51 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਗਲੇ ਗਾਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗਰਮੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੱਖਾ AC ਚਲਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਗਾਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਵੰਬਰ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਘੱਟ ਖਪਦੀ ਹੈ। ਰਜਾਈ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ 2 ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਨਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਤੀਲੇ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਖਪਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ। ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆਊਗਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਸੱਚੀ ਨੀਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆਊਗਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ, ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਊਗਾ %90 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ, ਫ੍ਰੀ ਕਿਉਂ ਐ ਕਿਉਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਨੇ ਹੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਖਾਂ ਵਾਲੀ ਡੱਬੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਤੇ ਗੁੜ ਪੱਤੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਹਲਦੀ ਚਾਹ ਸਭ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਟੈਕਸ ਆਪ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋੜਨ ਲੱਗ ਜੇ, ਇਹ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਦ ਹੋਵੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਈਏ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮੋੜਾਂਗੇ, ਚੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇਲ ਫ੍ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਵੀ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸੋ ਸਕੂਲ ਬਣਨਗੇ ਟੌਪ ਦੇ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਟਾਫ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੋ ਖੋ ਹੁੰਦੀ,
ਦੌੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਭਾਰ ਚੱਕਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਕਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਕਬੱਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤੀਆਂ। ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ। ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਵਾਪਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਰਮਿੰਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕੋਚ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਆਉਣਗੇ। ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਵੀਆਂ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਕੱਟਾਂਗੇ ਵੀ। ਪਰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 1, 2, 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੀਟਰ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ। ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀਆਂ ਬਚਣਗੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਿਲਛਣ ਕਢਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਉਣਗੇ, ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਭਾਵੇਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅਗਲੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਆਪਦੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਦੇਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊ। ਆਟਾ ਲੈਣਾ, ਆਟਾ ਲੈ ਲਿਓ 1 ਕਿਲੋ। ਮੈਂ 1 ਕਿਲੋ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਉਦਾਹਰਨ। ਜੇ ਕਣਕ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਵੀ ਕਿਲੋ ਮਿਲੂ। ਪਿਸਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਸਾਈ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਆਟਾ ਲੈਣਾ, ਪਿਸਾਈ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਾਰ ਆਊਗੀ ਇੱਕ, ਉਹ 'ਚ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਟਕਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਜਿੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਬੈਲ ਮਾਰੀ ਵੀ ਭਾਈ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਬੋਰੀ ਆ ਗਈ, ਲਹਾ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਕੁੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਐਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਅੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਖਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਘਰ ਆ ਬਾਈ ਚੌਥਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਅੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਉਹ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹਟ ਜਾਓ ਜਾਂ ਨਾ ਕਟਾ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਭਾਈ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸੋਚੀ ਖੜੇ ਹੋ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁਣ ਹਟ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਛੱਡ ਪਰੇ ਯਾਰ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਭਤੀਜੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਤੇ ਜਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਕਈ ਜਨਮ ਭਗਤੀਆਂ ਤਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਮਿਲ। ਇੰਨਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇਤਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜੇ
ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਫਿਸ ਖੁੱਲੂਗਾ, ਧੂਰੀ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਅਮਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਓ, ਆਪਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਫੜਾਓ, ਸਿੱਧੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਦਿਨ ਮੰਨਣੇ, ਓਏ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਰਿੰਜਨ ਸਿਆਂ। ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕੱਢ ਗੱਡੀ, ਫਿਰ 7 ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਲਏ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਜਾ ਵੜੇ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ, ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਝਿੜਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੈ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਾ ਲਓ ਗੱਡੀ। ਲੈ 20,000 ਚ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ, ਉਹ ਸਭ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਆਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਖੋਲੋ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਆਰਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਬਣਾਓ, ਕਾਗਜ਼ ਭਰੋ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਆਰਸੀ ਆ ਜੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਨੰਬਰ ਪਏ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਓ, ਫਾਰਮ ਭਰ ਦੂਗਾ ਉਹ ਡੀਲਰ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਰਸੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੋਗੇ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪੈਣੀ, ਆਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲੂਗੀ, ਉਹ ਚੱਲੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮੰਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੰਨੂਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਹਜੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਚੜਾਈਆਂ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਕੌਰੂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੌਰੂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਥੇ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲਏ ਵੀ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਵਰਤਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਵਾਕ ਵਰਤਣਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਪੈਸਾ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ 9,053 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਛਡਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 9,000 ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 9,000 6,000 ਏਕੜ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ। 2,000 ਏਕੜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਠੇਕਾ ਵਧੂਗਾ ਨਾ, 2,000 ਏਕੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਛਡਾ ਲਈ ਨਾਲ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨਰਮਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵੱਲ, ਮੁਕਤਸਰ ਵੱਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅਫਸਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰਦੌਰੀ ਕਰੋ, ਕਿੰਨੀ ਫਸਲ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਫਸਲ ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਚਲੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਘਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਚੁਗ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਰਮੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਚਲਾਉਣੀ ਸੀ। 3 ਜਾਣੇ ਸੀ, 300 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਸੀ, 1000 ਰੁਪਇਆ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ, 5 ਦਿਨ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, 10 ਦਿਨ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਦੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਚੱਲਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨਾਲ ਨਾ ਫਿਰ ਨਰਮੇ ਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਾਤੀ ਨਾਂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਦਈਏ, ਉਹ ਲੱਗਣਗੇ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ